दस्तावेज़ मैगजीन दे विच, जिस दे विच हर बुधवार असी किसी पुस्तक के बारे विच विचार चर्चा करते हैं। तो अज असी साडी नौजवान नारी कवि मनदीप औलख की पुस्तक मन कस्तूरी के बारे विच गलबात करांगे। ये पुस्तक चेतना प्रकाशन लुधियाना दे वल्लों छापी गई है। इस पुस्तक दे विच 56 कवितावां ने। जदों असी नारी रचित पंजाबी कविता की गल करते हैं तो ये देख के खुशी भी हुंदी आ कि अज गिनात्मक तौर पर साडे नारी कवियां दे वल्लों कविता विच बहुत ज़्यादा हिस्सा पाया जा रहा है। पर इस दे नाल वेखना ये भी जरूरी हो जाता है कि गुणात्मक तौर पर यह कविता कित्थे खड़ी आ। ये सारा कुछ देखने दे लई सानू नारी रचित पंजाबी कविता दे वक्खो वक्खरे सरोकार, वक्खो वक्खरे विषय ते उन्हां दे विच सिरजे हुए नवे अर्थ, नवे मुहांदरे की तलाश करनी भी जरूरी हो जाती है। क्योंकि नारी नाल हो रही वधीकियां, नारी नाल हो रही बेइंसाफी, उसकी त्रासदी, उसके यथार्थ की गल तो हर एक नारी कवि अपनी कविता दे विच उलिकदा आ। पर साडे सामने ये है कि जेड़े भी अर्थ सिरजे जा रहे ने, जेड़ा भी कुछ निवेकलापन कविता दे विच आ रहा आ, वो किस पद्धर दा आ कि नारी अपनी होंद की गल, अपने अस्तित्व की गल, अपनी आज़ादी की गल अते अपनी मुक्ति की गल किन्ना राहां ते असवार होके करदी आ। ते इसे लई इसे ही संदर्भ दे विच जदों असी मनदीप औलख दी ये पुस्तक नूं देखदे हां तां इस पुस्तक विचली नारी पात्र बहुत ही सुचेत आ। वो समाज के वर्तारे नूं सूखमता नाल वाचदी भी है। वो हर समस्या का हल आर्थिक समाजिक परिपेख दे विचों दी लभदी आ। इसे लई ये नारी कदी अपने आप नाल संवाद चाहुंदी आ ते कदी ये समाज दे नाल संवाद चाहुंदी आ। बहुत सारे मसलियां दे सन्मुख हुंदी आ जिस दे विच औरत अपनी स्पेस किस तरह ग्रहण करती आ, इस दे उपर भी खास तौर पर इस कविता का केंद्र बिंदु खड़िया होया है। मनदीप इस गल नूं चंगी तरह पहचानदी आ कि औरत दे रस्ते दे विच पितर की मूल, पितर की संस्थावां, पितर की संरचनावां, मर्दावी सत्ता किस तरह की जकड़ जिहड़ी है वो खड़ी करदी आ। क्योंकि वो औरत नूं जिहड़ा दुजैला स्थान ते रखण दा जिहड़ा उसका मुख मकसद है वो किस तरह वो पूरा करदी आ। इसे लई कदे वो विआह वर्गी संस्था दे विच बन के ते कदे वो पितर की सत्ता दे द्वारा दिते हुए रिश्तियां दे विच बन के ते कदे वो घर वर्गी चक्कर व्यू खड़ा करके औरत नूं अपने अधीन किस तरह लियाउंदी है। इस तो बिना वक्खो वक्खरे मुल जिहड़े ने, वक्खो वक्खरे संस्कार ने, वो औरत की जिनीयत नूं किस तरह गुलाम बनाउंदे ने। मनदीप दी कविता विचली पात्र ये गल नूं बिल्कुल समझदी आ। इसे करके वो हरजाना नां दी कविता दे विच बहुत खूबसूरत आखदी आ कि अज जात आई वो नटखट सहेली जो चार लावां लैके सारी उम्र का हरजाना भरदी रही। इसे तरह जदों वो रिश्तियां की गल करदी आ तां वो रिश्ते जिहड़े सानू ढोने पै रहे ने, जिहड़े साडे पैरां विच बेड़ियां पाउंदे ने, जिहड़े सानू जकड़ के रखदे ने, जिहड़े साडे विकास दे राह विच रुकावट बनदे ने, उन्हां नूं दुरकारदी है। उन्हां तो वो विथ खड़ी करके तुरना लोचदी है।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਰੂਰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਤਰ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ, ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਣਾ ਫੱਬਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੈਂਤੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਮਰਦਵਾਚੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਆਕਰਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਮਰਦ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਮਰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਬੇਬੈਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੈਰ ਇੱਕ ਬੰਦਸ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਪਿਤਰਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਲੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਰਾਂ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਲਗਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਾਤਰ ਜੋ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਭੋਗ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਆ,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਰਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਤ ਮੰਟੋ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਰੂਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ, ਜਾਮਾ ਮਸਤਿਕ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਉਹ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਅੰਸ਼ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾਰੀ ਕਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਚ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਿਖਾਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਹਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।